हरिओम। केम छो विद्यार्थीओ? मजामां ने? धोरण 2 आपणो આજનો વિષય ગુજરાતી 1। હવે ગુજરાતી 1 માં કયો પાઠ શીખીએ છીએ આપણે? તો પાઠ 8 બરાબર। પાઠ 8 ની અંદર ગયા તાસ પ્રશ્નોના જવાબ લખતા શીખ્યા હતા। દરેક વિદ્યાર્થી નોટબુક બહાર કાઢશે, નવા પેજ ઉપર અથવા જો એ પેજમાં નીચે જગ્યા હોય તો તારીખ મારીને લખવાનું છે અને પાઠનું નામ લખો। પાઠનું નામ બધાએ લખવાનું। સાંભળ્યું બધાએ? ચલો પાઠ 8 सोय संचो ने सा। सोय संचो ने सा। आज आपणे मैं बे फकरा तमने समझाव्या। एक ईना नामनी छोकरी हती, ए फारूक चाचाना घरे जती हती, दुकाने फ्रूट लेवा गई, बराबर? ए फकरो समझावेलो हतो। पछी मीना नामनी छोकरी हती, ए गणपत काकाना त्यां गई हती, गैरेज वाळानुं नाम गणपत काका, ए पण समझाव्युं हतुं। तो आजे हवे ए बे फकराओ परथी कोण बोले छे, कोने कहे छे ते लखता शीखवानुं छे। सूचना मानो नीचे आपेला विधानों कोण बोले छे, कोने कहे छे ते लखो। नीचे आपेला विधानों कोण बोले छे, कोने कहे छे ते लखो। हमारे नोटनी अंदर बोर्ड पर लखूँ एज रीते लखवा। अहींया कोण बोले छे एवुं लखी देवानुं छे। कोने कहे छे। हवे एकी बाजू अहींया आवशे वाक्य, बराबर? आ बी एक લીટીમાં લખી દો। बराबर? चलो पहलू वाक्य, तारे शू लेवू छे बेटा। तारे शू लेवू छे बेटा। आ वाक्य कोण बोले छे? तो फक्त अहींया एनुं नाम लखवानुं। फारूक चाचा।
અને કોને કહે છે? ઈના. આ બધું એક જ લાઈનમાં આવવું જોઈએ. વાક્ય કદાચ ન સમાય તો એ ન સમાય તો બીજી લીટીનો ઉપયોગ કરો. તારે શું લેવું છે બેટા? ફારૂક ચાચા ઈના. બીજું વાક્ય. ગણપત કાકા બધી જ જાતની કાર રિપેર કરે છે. ગણપત કાકા બધી જ જાતની કાર રિપેર કરે છે. મીના બોલે છે ગણપત કાકાને કહે છે. ચલો બીજું વાક્ય ફરી બોલીશું. ગણપત કાકા બધી જ જાતની કાર રિપેર કરી છે. મીના બોલે છે ગણપત કાકાને કહે છે. ત્રીજું વાક્ય. આ ચીકુ જેવું બીજું શું છે? આ ચીકુ જેવું બીજું શું છે? ઈના બોલે છે ફારૂક ચાચાને કહે છે. આ મેં સમજાયું હતું તમને કે આ ચીકુ જેવું બીજું શું છે? તો શું આવે છે? ચીકી જેવી બીજી એના જેવું જ चलो चौथा नंबर बेटा तू पहला मोटी थई जाए। बेटा तू पहला मोटी थई जा। कौन बोले छे? आ गणपत काका बोले छे, मीना ने कहे छे बेटा तू पहला मोटी थई जा। तो गणपत काका बोले अने मीना ने कहे छे। चलो हवे आ जो मैं तमने प्रश्न पूछ्यो तो का चीकू जेवुं शुं आवे बीजू कीवी आवे। उपरथी एना जेवा ज आकारनुं होय એટલે એને कीवी कहेवाय। 5 नंबर એટલે એના જેવું કહેવાય। हमारे घरे तो अठवाडियामां 5 दिवस
फ्रूट सलाड बने। हमारे घरे तो अठवाडियामां 5 दिवस फ्रूट सलाड बने। फारूक चाचा बोले छे ईनाने कहे छे कारण के फारूक चाचा ने तो फ्रूट की दुकान छे, फ्रूट बगड़ी जतुं होय तो ए पोताना घरे लई जवुं पड़े એટલે ફ્રૂટ સલાડ બનાવવાની રીત પણ મેં શીખવાડી હતી એટલે ફ્રૂટ સલાડ બને છે। 5 વાક્ય લખ્યા છે, પહેલા વાંચન કરી લઈશું। તારે શું લેવું છે બેટા? ફારૂક ચાચા બોલે છે, ઈનાને કહે છે। બીજું વાક્ય ગણપત કાકા બધી જ જાતની કાર રિપેર કરે છે। मीना बोले छे गणपत काकाने कहे छे। त्रीजું आ चीकू जेवुं बीजुं शुं छे? तो ईना बोले छे फारूक चाचाने कहे छे बेटा तू पहला मोटी थई जा। गणपत काका बोले छे मीनाने कहे छे अमारे घरे तो अठवाडियामां 5 दिवस फ्रूट सलाड बने। फारूक चाचा बोले छे अने ईनाने कहे छे। चलो हवे आ पूछते जईश। તમારે ન સમાય બીજી નોટ ઉપર બીજા પેજ ઉપર લખવાનું। એમાં પણ આ વાક્ય કોણ બોલે છે બધું લખી દેવાનું। चलो 6 नंबर वाह तू तो बहु होशियार। वाह तू तो बहु
बोले छे? गणपत काका बोले छे। અને મીનાને કહે છે, વાહ તું તો બહુ હોશિયાર। ગણપત કાકા બોલે છે, મીનાને કહે છે। ચલો હવે સાથે दीवार चढ़ीने प्लास्टर करतो हतो। दीवार चढ़ीने प्लास्टर करतो हतो। कोण बोले छे आ वाक्य? टीना बोले छे અને કડિયાભાઈને કહે છે। આઠમું વાક્ય, આ ભમરડા જેવું શું છે? आ भमरडा जेवू शू छे? तो टीना बोले छे, कडियाभाईने कहे छे। 9 आटली ऊंचाई पर तमने बीक ना लागे? आटली ऊंचाई पर तमने बीक ना लागे? आ वाक्य कोण टीना बोले छे? कडियाभाईने कहे छे। चलो 10 आ तू आवी, आ तू आवी एटले हवे विश्राम ज ने। आ तू आवी एटले हवे विश्राम ज ने। विश्राम ज छे ने एम एटले कोण बोले छे आ वाक्य? कडियाभाई बोले छे टीनाने कहे छे। तमने एम थाय बेन, मैम अमे तो कडियाभाई ने टीनानी कोई बात सांभळी ज नथी, तमे तो लखाई दीधुं, पण हवे सळंग कोण बोले छे, कोने कहे छे एटले लखाई दीधा। हवे एक नानो फकरो छे, जेम फारूक चाचानो अने ईनानो फकरो हतो एवी रीते आ नानकड़ो फकरो छे, जे हुं तमने समजाई दઉં। जो एक मीना नामनी छोकरी छे अने एक गैरेज वाळाना त्यां जाय छे। गणपत काका मीना तेना पप्पा साथे गैरेज पर छे।
ગેરેજ શેનું કામ કરે? મોટર, સાયકલ, સ્કૂટર પંચર કરી આપે, હવા પૂરી આપે, એને ગેરેજ કહેવામાં આવે છે. ગણપત કાકા કહે છે કે બેટા તારું નામ શું છે? ગણપત કાકા કહે છે કે તારું નામ શું છે? અને એ રીતે મીના અને ગણપત કાકા વચ્ચેનો સંવાદ છે. મીના પછી એ કાકાને પૂછે છે, હે કાકા તમારું નામ શું છે? પણ પછી ગણપત કાકા કહે છે કે તું જ જાતે કે લે. એટલે બોર્ડ જે મારેલું હોય છે એમાં એવું લખેલું હોય છે ગણપતભાઈ ગેરેજવાળા, અને ગણપતભાઈ નામ લખી દે છે. વાહ, મીના બહુ હોશિયાર છે, કારણ કે મીનાએ બોર્ડ વાંચી લીધું હતું કે ભાઈ આ કાકાનું નામ ગણપતભાઈ છે. એ રીતે મીના અને આ ગણપત કાકા ગેરેજવાળાનો સંવાદ છે. અને મીના એના પપ્પા સાથે ગાડી રિપેર કરાવવા જાય છે. અને મીના ગણપત કાકાને પૂછે છે, હે કાકા તમને બધી ગાડી ચલાવતા આવડે છે? ગણપત કાકા હા કહે છે. પછી મીના એમ કહે છે કે મને ગાડી શીખવાડશો? ગણપત કાકા કહે પહેલાં તું મોટી થઈ જા, જો હું તને શીખવાડીશ. એ રીતનો આ સંવાદ છે, એટલે મેં આ અહીંયા વાક્યો લખ્યા છે પેજ નંબર 108 પર. પછી આ ટીના છે. ટીના કડિયાભાઈ આગળ જાય છે. તો એ ટીના છોકરી છે, તે મકાનનું કામ ચાલતું હોય છે, ત્યાં મકાન ચણે છે. મકાન ચણે છે અને શું કહેવાય? તો કડિયાભાઈ. તો ટીના કડિયાભાઈ પાસે જાય છે અને કડિયાભાઈને પૂછે છે, કડિયાભાઈ શું કરતો હતો? દિવાલ ચણતો હતો અને પ્લાસ્ટર કરતો. ટીનાએ પૂછ્યું, હે કાકા તમે આ શું કરો છો? તો કડિયાભાઈ કે હું તો પ્લાસ્ટર કરું છું. પછી કે આ ભમરડા જેવું શું છે? મેં તમને સમજાવ્યું કે કડિયાભાઈના ઓજારોમાં ભમરડા જેવું એટલે ઓળંબો. જે ભમરડા જેવું હોય એ માપવા માટે હોય, પણ દોરી બાંધેલી હોય, દિવાલ સીધી છે કે ત્રાંસી છે એ જોવા માટે ભમરડો બાંધ્યો હોય એને ઓળંબો કહેવાય છે. એને ઓળંબો કહેવાય છે. અને એ કડિયાભાઈ જે મકાન ચણતા હતા તે ઉપર ચડ્યા. તો પેલી ટીનાને થયું, હે કાકા તમને આ ઊંચાઈ પર ચડ્યા છો તો બીક નથી લાગતી? તો કાકા કે ના, મને બીક લાગતી નથી, કારણ કે કડિયાભાઈનું કાયમનું કામ હોય છે દિવાલ ઉપર ચડવાનું અને પ્લાસ્ટર અને એ ચણી અને એને આખું મકાન તૈયાર કરી આપવાનું. એટલે ટીના કડિયાભાઈને ના પાડે છે કે ના, કે મને દિવાલ ઉપર ચડવાની બીક લાગતી નથી, એટલે હું સરસ મજાનું કામ કરી દઉં છું. તો પ્લાસ્ટર પણ કરતો હતો, ભમરડા જેવું શીખ્યું છે, આ ઊંચાઈ પર બીક લાગતી નથી. એવો સંવાદ ટીના અને કડિયાભાઈ વચ્ચેનો છે. એટલે મેં અહીંયા એના પ્રશ્નોના જવાબ કોણ બોલે છે, કોને કહે છે લખાય. પરીક્ષામાં આ રીતે ખાના ના પણ આપ્યા કે વર્કશીટમાં પણ ના આપ્યું હોય, ખાલી એવું જ આપ્યું હોય કે નીચે આપેલા વિધાનો કોણ બોલે છે, કોને કહે છે લખો. તો વાક્ય આપ્યું હોય ખાલી, વાહ તું તો બહુ હોશિયાર. આવો ભાગ ના પાડેલો તો તમારી જાતે નીચે લખવાનું કે આ વાક્ય ગણપત કાકા બોલે છે અને મીનાને કહે છે.
આ વાક્ય એવી રીતે લખવાનું અને આ વાક્ય ના પાડીને આપ્યા હોય તો આ રીતે લખવાનું. બરાબર. આજે આપણે ટોપિક શીખ્યા એ ઘરે તૈયાર કરી દેજો. લખજો સારા અક્ષરે ઘરે નોટમાં અને તૈયાર કરી તમારા મમ્મી પપ્પા પાસે પૂછાવી દેજો. અને મેં જે આ ટોપિક કહ્યો કે મીના અને ગણપત કાકાનો સંવાદ, ટીના અને ફારૂક ચાચાનો સંવાદ, ટીના અને કડિયાભાઈનો સંવાદ મેં કહ્યો એ ધ્યાનથી સાંભળજો અને એના વિશે વાતો કરજો અને ચર્ચા કરજો. આ તાસ અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. નેક્સ્ટ તાસમાં નવા ટોપિક સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. હરી.